Okay, madam. Group, if I would like to go to group mean, madam, okay, suppose why we use, madam, group is a collection of items actually. It's a collection of items. Now, how I can create the group, madam? Suppose there is a month number, madam. I want to make a quarter. Month. Okay, I am having a month actually, 1, Yeah. 2, 3 to 12 something, but I want to make a quarter out of it, madam. What we can do, madam, normally? Either you can write the case statement or if statement, we can write it. Case, if it is a month equal to 1, then quarter 1, month equal to, then quarter 2, we can write it. But we have a alternate way also here, madam. Okay, suppose if I take this one, madam, here month of, okay, order date I am giving, madam. Okay, month of order date you are giving, month, month number. So it is a number, right? It is coming here. Just drag it to the top, madam. Okay, month number. Yeah. See, madam, there are 1, 2, 3, 4, 5. Now I have to. Okay, I would like to create the quarter as well. Okay. Now to create the quarter, okay, simply we can go here, madam. Okay. Okay. There is a create, madam. Create a group. Simply select this one. Now 1, 2, 3. There are 3, right, madam? Group First one. Q1, madam. Okay. Then select other values Q2. Okay. There is a third. Then group Q3. Okay. Q4. Right, madam? Now see. This is the value. Q1, Q2, Q3, Q4 are there. You can simply change the quarter column name. Okay, column name we can change it. Apply. See, madam. There you might see quarter column, madam. Right, madam? Simply drag it here. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Okay, there are many ways to achieve this same scenario, madam. We can write the case statement, we can write the if statement also, but this is the simplest way. Combination of our collection of items, we can put it as a one group. ఇప్పుడు క్వార్టర్ మీరు ఇప్పుడు తీసేసారా? Yes, madam. Quarter drag చేసాను ఇక్కడికి. Okay, I created a quarter column name, madam. Okay, here, madam, just what I did, madam, here. క్రియేట్ చేస్తే. Yeah, create group. Now I added all the group. Name I changed it. ఓకే 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 Okay, the name I changed it here. Okay, if it is any group, madam, the symbol is different, madam, for a group column. See, if it is a group column, the symbol is different, like attachment. All of them. Okay. ఇప్పుడు మంత్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ గానే ఉంది. Yes, month number calculated field. ఓకే. Month number you can see the calculator. సో ఇట్ విల్ టేక్ as a different instance. Right. No, if you create the group also, it creates a separate field, madam. It is also one kind of calculated field. Calculated field. Okay, to identify calculated field, madam, equal to will be there, madam. To create, okay, to no, hash symbol is the number it says, madam. Okay, hash symbol says it is a what is the data type actually, number data type. Okay, if it is equal to in between, then it is a calculated field. See here also, it is a month name, madam. Calculated is there. Here equal to, for date also there is a equal to, madam. Then it is a calculated field. If you see any equal to, madam, before that symbol, then it is a calculated field. Or sometimes it may be a system defined fields, madam. Okay. See, this is the measure value, madam, right? This I never created it actually. This is the system defined field, it can come actually. Sometimes number of records comes. Okay, there might be, you can see number of records also. Let's say oh, it is not there here. Okay, sometimes number of records also. Yeah, number of records, madam. This I didn't create this one, madam, but you can see the equal to. This is the automatically system defined field, madam. Okay, for few system defined field, if it is equal to is there, we can consider it as a either system defined field or the calculated field. We can consider both. Right, madam. Group is okay, kind of this way, madam. We can create on any column, madam. Group.
Suppose if I go to the let's say ఇప్పుడు రీజన్స్ కూడా అట్లాగే చేయొచ్చు కదా మనం స్టేట్స్ అన్ని తీసుకొని yeah madam, we can do madam. ఈ Right. స్టేట్స్ వచ్చి సౌత్, ఈ స్టేట్స్ వచ్చి Right. ఈస్ట్ అట్లా ఈస్ట్ చేయొచ్చు. అండి చేయొచ్చు మేడం. స్టేట్ ఉంది, ఓకే స్టేట్ రైట్, యా స్టేట్ మేడం. గో హియర్, క్రియేట్ గ్రూప్ మేడం. Okay, suppose I want starts with A madam. Okay, okay, and there are so many values I am not able to identify them madam. Okay, suppose if I starts with A, if find all madam starts with A, I want to group them as A. Suppose just I am saying this. Okay, now if I starting with B madam, then I don't think no value is there. Let's okay, then see that one. Okay, if it is a C, then I want to make it as a one more group as a C. This way also we can make it madam. Okay, and you can set for the fields and sets for the values also. Content starts with exact amount, we can set for the fields also madam. Now okay, I can suppose I select all the things here, there are so many values, we can select. Okay, I can create as a group madam, this also. Okay, suppose this is let's say India or something madam, then select multiple fields, group it US or something, then you can do group it UK or something. Okay, there are so many values madam still, right? Okay, I want to put it as a other group. Suppose okay, if I select, if I add into any group madam, suppose later on if it comes to the one more new state, there are 10 states now madam, I selected all the states, I put into the one group madam. Now extra state is coming. Okay, it won't go for some other group, right? We selected few of the value, you can include other group also. Now if any new state added, it goes to the other group madam actually, it won't Automatically. go automatically. If I say C India, it won't come actually. Okay, it will go to the other group. Or if I say there, okay, it is include other group madam, see this all values, whatever extra values is there, will go to the other group. You can just simply change the name here, we can rename it madam. If you want ungroup also we can do it. Okay, or we can remove this group also, it's not a big deal madam. See, we can remove this values will show as a individual states. Apply now. Okay, let's say I take the state here. Okay, okay, I just remove it, I don't require this one right madam. Now state group right madam, this is the one. Simply I select this one, A, C, India, UK. Okay, Texas is coming as a Texas only madam, because that is You individual didn't value. add it. Yeah, I didn't add into the any group. Either you can create the other group or simply leave them, those will be individually they display madam. This is also one kind of group we can apply. This group is just a collection of items mainly. Okay, this can be applied on dates also, on the dimensions also, on the measure values also. Okay. See madam, create, okay, date, okay, sorry, group can be created on date fields also. See, there are so many values. Okay, if I say 2014, okay, contains find all as a group 2014, I can specify this also, this all into the 2014. Now I can simply select 2015. Okay, group name, group it 2015. For the dates also we can add it madam. Okay, you can simply specify year. This is also year column we are creating out of. This is also possible actually. Okay, and these are the measure values, right madam? On the measure values also we can create a group madam. Like sales up to this and this is Up one to, group. but here we cannot apply the means up to this year madam something actually, because it is the measure value, decimals also can come.
right? You have to select, suppose madam 0.44, all the individual values you have to select it. You cannot specify the range in a group. That is the only problem madam actually. In the group, okay, I am saying group లో మనం ఏం చేస్తామంటే రేంజ్ని స్పెసిఫై చేయలేము. యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ ద వాల్యూస్. ఓకే రేంజ్ని స్పెసిఫై చేయలేము. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ డెసిమల్స్ అన్నారు. అందుకే మెజర్కు గ్రూప్ అనేది అంత సూటబుల్ అవ్వదు మేడం. బట్ ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ ద మెజర్స్ ఆల్సో, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ మెయిన్లీ. ఇఫ్ నేను ఏంటంటే మేడం 1 నుంచి 10 వరకు పాసిబుల్ వాల్యూస్, ఇప్పుడున్న పాసిబుల్ వాల్యూస్ అన్ని సెలెక్ట్ చేశాను మేడం. 1 ఉంది, 2 ఉంది, 2.5 ఇలా ఉన్నాయి, నేను సెలెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ డే 2.7 వచ్చింది. ఐ డెంట్ సెలెక్ట్ దిస్ వాల్యూ, ఇట్ గో టు సమ్ అదర్ గ్రూప్. సో అంటే ఒక రేంజ్ని మనం డిఫైన్ చేయలేము ఇన్ ద గ్రూప్ యాక్చువల్గా. సో దానికోసం మేడం బిన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది యాక్చువల్గా. ఓకే, గ్రూప్ ఈజ్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద మెజర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ మేడం ప్రాపర్లీ. సో వీ క్యాన్ క్రియేట్ ద రేంజ్ మేడం, బిన్ యాక్చువల్గా. Right madam. Now if I see bin, in the first side there is a bin madam. Bin is a user defined group on measure values. Okay, it is also one kind of a group madam. Collection of items, we can call it as a group actually. Here we can define the range. Range can be defined. Simply I go here madam. Okay, the employee. Now I would like to identify, okay, how many employees are there madam within the 1000, 0 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 3000. How many employees is there? I can identify. I want to identify. What we can do madam, normally we can simply do this one and we can add a salary. Here I am not sure how many employees, I cannot count it, right madam. Now I can create a separate column madam. See, create bin madam. Okay, bin is only applicable on the number data types madam. Suppose if I go for strings madam. Okay, yeah, okay, no. Groups, but you can apply on the strings. Group, yeah, group can be applied on the strings, dates and the measures also. Okay, but bin can be applicable on the measures and numbers also, number data types mainly, but mainly we applied on the measures. And this is the entry question అంటే అడుగుతూ ఉంటారు మేడం యాక్చువల్గా. అంటే గ్రూప్ను ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అని అడుగుతారు. మెజర్స్ మీద అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఎస్ అని చెప్పాలి, బికాస్ వీ కెన్ అప్లై. చేయలేదు మేడం యాక్చువల్గా. సో ఇది ఈజ్ ద డైమెన్షన్ రైట్ మేడం. ఈ నేమ్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. సి ఇఫ్ ఐ గో అండ్ క్రియేట్ బిన్ ఇస్ కనిపించదు మేడం ఇక్కడ. బిన్ అనేది అసలు కనిపించదు యాక్చువల్లీ, ఆటోమేటిక్లీ గోస్ ఆఫ్ మేడం యాక్చువల్గా కనిపించదు. అదే ఇప్పుడు నెంబర్, ఇది కూడా డైమెన్షనే, బట్ ఇట్ ఈస్ నెంబర్ మేడం. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే కన్నా ఇక్కడ బిన్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి. అది నంబర్ డేటా టైప్స్ మీద కనిపిస్తుంది మెయిన్గా మేడం. బట్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేది మనం మెజర్స్ మీద అప్లై చేస్తాం. Now I go and create madam. Here just simply salary select చేశాను, క్రియేట్కి వెళ్ళాను, బిన్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మేడం, ఇక్కడ there are few options మేడం. Size of the bin, it automatically take the minimum value and maximum value, it calculates the size of the bin మేడం.
అంటే దాని ఓన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారము ఒక బిన్ అనేది ఇంత సైజు ఉండాలనేసి దేర్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ ఇట్ మేడం యాక్చువల్లీ. అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది అనే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. సెట్స్ బిన్స్ okay, create bin for continuous measurements. Sometimes it is useful to convert continuous measures or a numeric dimensions into bin. ఇక్కడ చూస్తే మేడం now you can bin data only for relational data sources. This feature is not supported for cube data, multi dimensional databases కి అంటే హైరార్కల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి మేడం యాక్చువల్గా, వాటికి మనకు క్యూబ్ అనేది బిన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు యాక్చువల్గా. ఈవెన్ ఫర్ హైరార్కీస్ అంటే క్యూబ్ డేటా మేడం, ఈ హైరార్కీ ఇది డిఫరెంట్ క్యూబ్ డేటా మేడం యాక్చువల్గా, మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటా అంటాము, వాటికి ఇది వర్క్ అవ్వదు యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం మేడం. సేల్స్కి వెళ్తాము, క్రియేట్ అంటాము, బిన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడ లెట్స్ ఇయర్ ఇట్ సజెస్ట్ ద బిన్ మేడం, సైజ్ బిన్ సజెస్ట్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ సజెస్ట్ బిన్ సైజ్ మేడం, ఇట్ ఆటోమేటికలీ గివ్ మేడం 611 ఇస్ ద బిన్ సైజ్ అని అడుగుతుంది. ఆ బిన్ సైజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే దెర్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా మేడం. See, number of bins is 3 plus log n log n. This is the formula to create the bin size normally. ఇది మినిమం వాల్యూ తీసుకొని మ్యాక్సిమం వాల్యూ డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఒక లాంగ్ ఆల్గారిథం వేసి ఒక సజెస్టెడ్ సైజ్ అనేది ఇస్తుంది. బట్ ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ గో విత్ ద సేమ్ సైజ్ ఆర్ వీ క్యాన్ సింప్లీ స్పెసిఫై ద సైజ్ ఆల్సో. బిన్ సైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 0 నుంచి 1000 వరకు ఏ వాల్యూస్ అయినా ఉన్నాయి మేడం, అవన్నీ ఒక బిన్ లెక్క వచ్చేస్తాయి. ఓకే, నౌ వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ దట్ బిన్ మేడం, ఒక ఆటోమేటిక్గా ఒక డైమెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అవును మేడం, ఒక కాలమే మేడం, ఒకే కాలంలో శాల్ బిల్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తే ఒకసారి ఓకే ఇలా చూస్తే అనుకోండి మేడం, ఇలా చూడండి, ఈ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి 0K అంటాం. ఇక్కడ నుంచి మనకు 2000 వరకు ఉండేటన్ని 1K మేడం, 1K నుంచి అబోవ్ ఉన్నాయి టెన్నెన్సీ. ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు చూడండి మేడం 2K అబోవ్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ 3K అబోవ్ చూడండి. అంటే ఈ శాలరీ మీద మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ ప్రకారము అవి 1K 2K 3K అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సింప్లీ రిమూవ్ దిస్ వన్ నౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై 0K 1K 2K 3K 4K. అర్థమైందా మేడం? అలా ఒకసారి చూడండి. అయితే నేనేం చేశాను మేడం, బిన్ సైజ్ ఇచ్చాను, బిన్ సైజ్ ఇస్ 1000 అని ఇచ్చాను మేడం. ఇప్పుడు 1000 అంటే 0 నుంచి 1000 వరకు ఏ వాల్యూస్ అయినా ఉన్నాయి దానికి 0Kనే ఇస్తుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 1K, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ 0Kనే మేడం యాక్చువల్గా. 1K నుంచి 2K వరకు ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా ఉన్నాయి, వాటన్నింటికి 1K అని డిఫైన్ చేసిన చూడండి. ఓకే, మళ్ళీ 2K నుంచి 3K వరకు ఎంతవరకు మేడం, 2K అని స్పెసిఫై చేసింది. 3K నుంచి 3K దెన్ 5K ఇలా డిస్ప్లే. టెక్స్ట్ ఫార్ములా బిన్ అప్లై చేసిందా? ఓకే, ఎస్ ఎడిట్కి వెళ్తే కదా సి మేడం, యూ కెన్ సింప్లీ స్పెసిఫై ద బిన్ మేడం. లేదు అంత ఓకే, ఇప్పుడు నాకు 500 ఇచ్చాను అనుకున్నాను బిన్. ఎప్పుడైతే బిన్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ కాలం క్రియేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎ బిన్ డైమెన్షన్గా క్రియేట్ అవుతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ మేడం. ఓకే మేడం, వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ మేడం? సో 500 సెగ్రిగేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాం. అదే మనం జస్ట్ ఏంటంటే ఆ సైజ్ అనేది అంటే రేంజ్ అంటాం కదా, రేంజ్ అనేది 1000 మేడం, 0 నుంచి 1000 లిమిట్ అంతే మేడం. అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలి మేడం. ఎస్ మేడం, ఇక్కడ మనం చూడాలి మినిమం వాల్యూ ఏంటి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏంటి, వాటి ప్రకారం ఎన్ని బిన్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనం అలా ఐడెంటిఫై. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు 800 ఉంది, ఓకే 5000 ఉంది, ఓకే మేడం. ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ క్రోడ్స్ ఆఫ్ సపోజ్ లెట్స్ 30 lakhs అలా ఉంది. ఇప్పుడు స్పెసిఫై 1000 సో మెనీ బిన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో దాని ప్రకారం మనం సైజును డిఫైన్ చేసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ ద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేశాను ఆల్రెడీ, 1K ఇచ్చాను, లెట్స్ 1K నుంచి ఇచ్చాను. నా మనకు వచ్చి మనకు ఇక ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలనుకున్నాను మేడం యాక్చువల్గా, నెంబర్ ఆఫ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ మేడం. ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్ ద యూనిక్ కాలం మేడం. ఐ జస్ట్ సింప్లీ ఓకే సార్, మీరు రేంజ్ ఇచ్చారు 1000 అని. సో ఇప్పుడు 5000 ఉన్నాయి అనుకోండి, సో నాకు 1 to 1000 వచ్చి ఒక గ్రూప్లో పెట్టుకుంటున్నాను. ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ 1000కి మళ్ళీ ఇంకొక గ్రూప్
గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ ఇన్ ద అవునండి మేడం అంతే. ఓకే. అదంటే జస్ట్ స్పెసిఫై చేయాలి, జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని 1000 నెక్స్ట్ 2000 మళ్ళీ 3000 ఎవ్రీ 1000కి ఎవ్రీ 1000కి ఒక బిన్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అదే క్రియేట్ చేస్తుంది, మనం చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే కస్టమ్ గ్రూప్ను స్పెసిఫై చేయట్లేదు మేడం. అదే అంటే కస్టమ్ గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే మేడం, ఇప్పుడు మార్క్స్ ఉన్నాయనుకోండి మేడం, యాక్చువల్గా మార్క్స్ వచ్చేసి 0 నుంచి 35 ఇది కస్టమ్ గ్రూప్, మళ్ళీ 35 నుంచి 60 దేర్ నో రేంజ్ మేడం. 35 నుంచి 60 25 మనకి డిజిట్స్, అంటే దట్ ఈస్ ఎ కస్టమ్ గ్రూప్ దట్ వీ కెనాట్ అచీవ్ త్రూ బిన్ మేడం. ఓకే. అది మనం అచీవ్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ రేంజ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ, ఇది రేంజ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ మేడం. అలాంటి కస్టమ్ గ్రూప్ రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్యాల్కులేటెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి మార్క్స్ 35 బిలో అయితే కన్నా ఇలా ఫెయిల్ క్యాండిడేట్ సంథింగ్ అలా రాస్తాం కదా, దట్ ఈస్ ఎ మోర్ కస్టమైజ్డ్ గ్రూప్ మేడం అది యాక్చువల్గా. డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, బట్ ఐ విల్ సెండ్ యూ ఆల్సో. డాక్యుమెంట్స్ కాడ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే గూగుల్లో చాలా వస్తున్నాయి మేడం, అంటే మోర్ ప్రిసైజ్డ్ ఫార్మాట్స్ వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్, ఐ విల్ ఆల్రెడీ సెండ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ మేడం. అంటే ఇలా ఒక శాలరీ పిన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. రైట్, యా అదే మేడం. ఇది విధంగా ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏంటంటే మేడం, యాక్చువల్గా మనం చేయాల్సిన ఏంటంటే కన్నా 1000 నుంచి అదే 0 నుంచి 1000 వరకు హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, దట్ వాజ్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ మేడం. జస్ట్ సింప్లీ సే దిస్ వన్ మేడం. ఓకే, హియర్ ఆర్ వే దేర్, దెన్ కన్వర్ట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఏం చేస్తాం మేడం, కౌంట్ డిస్టింగ్ చేసుకుంటాం. కౌంట్ డిస్టింగ్ చేసుకుంటాం, ఇలా ప్లాన్ చేస్తాం మేడం. సే నా ఇది ఎంప్లాయీ ఐడినో ఏదైనా ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను, లేబుల్స్లో ఇస్తాను, ఈ లేబుల్స్లో ఇస్తే దీన్ని కూడా కౌంట్ చేస్తాను మేడం. 1000 నుంచి అదే 0 నుంచి 1000 వరకు 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మేడం. మన ఎక్సెల్లో ఇక్కడ చూసుకున్నాగా ఇంకా సారీ 2 ఎంప్లాయీస్ మేడం. ఇక్కడ చూస్తే 1000 నుంచి 2Kకే 3 4 5 6 మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ద 6 అనేసి వచ్చేసి. ఓకే, ఆ విధంగా మనకు అప్లికేషన్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు మనకు చేస్తుంటాం మనం, శాలరీ ఉంది, ఓకే హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ విత్ దిస్ శాలరీ అన్నప్పుడు మనకు ఒక బిన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, ఆర్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. దీన్నే త్రూ అచీవ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ద్వారా కూడా అచీవ్ చేయొచ్చు మేడం. బట్ ఏమవుతుందంటే పెద్ద స్టేట్మెంట్ రాయాల్సి ఉంటుంది, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు హైయెస్ట్ వాల్యూ 5000 ఉంది మేడం ఇక్కడ. ఓకే, మేబీ నెక్స్ట్ 3-4 ఇయర్స్ తర్వాత మేబీ 10,000కి వచ్చింది అనుకోండి. కానీ ఇదేంటంటే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తే ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ దట్ వన్ క్యాల్కులేషన్. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి అప్లై 1000 అనేది చేస్తే ఎన్ని వాల్యూస్ యాడ్ అయినప్పటికి కూడా అవి అలాగే కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనం యాక్చువల్గా. అలా డైనమిక్గా మనకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద రేంజ్ ప్రకారం. క్లియర్ మేడం, ఇది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయినా అట్లీస్ట్ మేడం, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. This is called totally pins. Concepts are simple but very useful madam. Ivi చాలా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేటివి ఇవి మనకి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద సెట్స్ మేడం. సెట్స్ ఆల్సో ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లెట్స్ సే రీనేమ్ SETS. సెట్ చేస్తే కదా, సెట్స్ అనేది కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే మేడం, యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఓన్లీ. ఓకే, అది మనకు సెట్స్లో కూడా 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మేడం. బట్ ఓకే, వన్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ సెట్ అంటాము, డైనమిక్ సెట్ అంటాం మేడం. ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ హియర్. డైనమిక్ సెట్స్ అండ్ స్టాటిక్ సెట్, కంబైన్డ్ సెట్స్, ఇది ఓకే. సెట్స్ డాక్యుమెంట్
తెలుసు కదా. క్లోజ్ కంబైన్ సెట్. కంబైనింగ్ ట్యాబ్లెట్ సెట్స్ అనేసి ఇలా మనకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కంబైన్ చేయడం అది వాటి సెట్స్ అంటే క్రియేట్ సెట్స్ అనేది కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే మేడం యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ గ్రూపింగ్ కైండ్ ఆఫ్. బట్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ వచ్చేసి సెట్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో దాంట్లో అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇన్ అండ్ అవుట్ 2 గ్రూప్సే వస్తాయి మేడం. ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ గ్రూపింగ్ వాల్యూ బట్ ఇట్ హ్యాస్ అవుట్పుట్ హ్యాస్ 2 వాల్యూస్ ఇన్ అండ్ అవుట్. ఓకే, మనం గ్రూప్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తున్నామో ఆ వాల్యూ వచ్చింది మేడం, రైట్. బట్ అదే బిన్స్ చేసినప్పుడు ఏదైతే రేంజ్ ఇచ్చామో రేంజ్ వచ్చింది. బట్ సెట్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇన్ అండ్ అవుట్. దెర్ ఆర్ 2 వాల్యూస్ ఓన్లీ. లెట్స్ మేడం ఇప్పుడు ఇన్ అండ్ అవుట్ దేని కిందకి వస్తుంది? స్టాటిక్ డైనమిక్ సెట్స్? రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది మేడం యాక్చువల్గా. రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది. లెట్స్ స్టాటిక్ అంటే ఏంటి మనకు చూద్దాం మేడం యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మేడం, దెర్ ఆర్ 5. ఓకే, నేను ఒక సెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను బై సెలెక్టింగ్ దీస్ వాల్యూస్ మేడం. There are 5 values I selected madam. Okay, there are 5 values I selected. ఇది మేడం క్రియేటింగ్ ద సెట్. సారీ, ఇది గ్రూప్, ఇది సింబల్ గ్రూప్ మేడం. ఇది మేడం క్రియేట్ సెట్ యాక్చువల్గా. టు క్రియేట్ ద సెట్ క్లిక్ సెట్ మేడం, క్రియేట్ సెట్ అంటాను. రికార్డ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే కన్నా దీన్ని స్టాటిక్ సెట్ అంటాను మేడం. ఇంకా చేంజ్ అవ్వవు మేడం. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఈ సెట్స్ను టాప్ 5 సెలెక్ట్ చేశాను బట్ కింగ్ అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ 5000 అనుకోవడం. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇంకో అతను వచ్చాడండి 5000 కాడికి ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చిందంటే కదా అవి చేంజ్ అవ్వదు మేడం యాక్చువల్గా. లెట్స్ చూపిస్తాను. టాప్ స్టాటిక్ టాప్ 5 అని ఇచ్చాను. లెట్స్ ఇది 1 సెట్ క్రియేట్ చేశాను. చూడండి మేడం, ఎప్పుడైతే సెట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఓకే యూ కెన్ సీ 1 డిఫరెంట్ సెక్షన్ మేడం. ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ మెజర్స్ కాక సెట్స్కి ఒక సపరేట్ సెక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. ఇది ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అవుతుంది మామూలుగా స్టాటిక్ సెట్స్? బికాజ్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ. అంటే స్టాటిక్ సెట్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే మేడం ఓకే ఇప్పుడు మనకు అంటే రీజియన్ 2 or 3 రీజియన్స్ కలిపి నేను ఓకే సరే మేడం సౌత్ రీజియన్స్ అన్నా మేడం. దెర్ ఆర్ 4 or 5 స్టేట్స్ కలిపి సౌత్ రీజియన్స్ అంటాం. ఇవి స్టాటిక్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వాలి అంతే కదా నార్మల్గా. అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ మామూలుగా చేంజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, అలాంటివంటిని మనము ఏంటంటే స్టాటిక్ కావచ్చు, ఇవి చేంజ్ అవ్వవు కావచ్చు, వాటిని ఒక గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తే మేడం ఇది ఇన్ అండ్ అవుట్. నేను సెలెక్ట్ చేసినట్టన్నీ ఇన్నో, సెలెక్ట్ చేయనట్టన్నీ అవుట్ మేడం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మేడం, దీన్ని నేను డిలీట్ చేస్తాను మేడం. లెట్స్ ఎంప్లాయీ నేమ్ డిలీట్ చేశాను. ఓకే, ఓకే రాయండి. ఇన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసిన సెట్స్ మేడం. ఇన్ అనేది సెలెక్షన్ చేసిన సెట్స్, ఆర్ అవుట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయని సెట్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు వీటన్నీ ఏంటంటే మేడం యాక్చువల్గా ఐ కెన్ ఎడిట్ లేబుల్స్ మేడం. ఇన్ అనే దగ్గర నేను నేమ్ చేసుకోవచ్చు. టాప్ 5 శాలరీస్ ఉంటాను, ఇలా ఇస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి రెస్ట్ శాలరీస్ అని చెప్తాను. రెస్ట్ ఆఫ్ శాలరీస్ ఇలా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఓకే సింప్లీ మేడం రిమూవ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ చూస్తే మేడం ఓకే మొత్తంలో 14 ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఒక టాప్ 5 ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీ ఎంత ఉంది, రెస్ట్ మనకు 9 ఎంప్లాయీస్ యొక్క శాలరీ ఇంతేను మేడం. ఇలా కూడా అంటే సేల్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే కన్నా మనకు అర్థమవుతుంది మేడం. టాప్ 5 ఓకే ఎవరైతే కస్టమర్స్ కానీ ఆర్ ఎవరైతే వీళ్ళు ఏమంటారు మేడం స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు అంటారు కదా యాక్చువల్గా టాప్ 5 తీస్తారు. రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్లు తీస్తే కన్నా టాప్ 5తో మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి. సో బికాస్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ కీప్ ఓన్లీ దీస్ 5 మెంబర్స్ అని చెప్తారు. అంటే దగ్గర 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మేడం. టాప్ 10 తీసుకున్నాను. టాప్ 10 ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ మేడం బై సేల్స్. రెస్ట్ 90% కూడా వీళ్ళతో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో వీల్ కీప్ దిస్ 10 పీపుల్ ఓన్లీ. రెస్ట్ వాళ్ళని కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ మేడం యాక్చువల్లీ. అలా కూడా మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేదానికి ఇలా మనం చూసుకోండి. నాకు
టాప్ 5 అన్నీ ఒక శాలరీస్ కావాలి, రెస్ట్ ఆఫ్ శాలరీస్ అంతా ఇలా. అంటే దిస్ ఇస్ ద కస్టమ్ క్యాలిక్యులేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ మేడం. అంటే కస్టమ్ క్యాలిక్యులేషన్ వీఆర్ డూయింగ్. ఇలాంటి కోసం మనకి సెట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ సింపుల్ వన్ సెట్ ఐ క్రియేటెడ్ మేడం. ఓకే, ఇలా మనకి ఏంటంటే ఇన్నోవర్స్ ఓకే డిస్ప్లే కావాలంటే డిస్ప్లే చేయొచ్చు యాక్చువల్గా. వీటిని ఇంకా రొటేట్ కావాలంటే రొటేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మేడం యాక్చువల్గా. సింప్లీ యూ కెన్ హైడ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్స్, వీ కెన్ సింప్లీ ఫార్మాట్ ఆల్సో, దిస్ వన్ ఫార్మాట్ ఆల్సో, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ మేడం. జస్ట్ సింప్లీ అలైన్మెంట్ ఫాంట్ సారీ షేడింగ్ వ్యూ అన్నీ విచ్ చేయొచ్చు. ఆ సీట్కి వెళ్ళినా ఓకే సారీ పెన్ కదా సమ్వేర్. దిస్ ద రో బ్యాండింగ్ అనుకుంటా, రో బ్యాండింగ్ కూడా కాదు, దీనికి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది మనం యాక్చువల్గా. ఫార్మాట్ చేస్తే హెడర్ ఓకే, దీన్ని షేడింగ్ చేస్తాను. ఎస్, ఇలా కొన్ని చేంజెస్ చేసి ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్రాఫ్ కూడా ఇవ్వచ్చు మేడం. ఇలా అంటే కొంచెం బెటర్ లుక్ కోసం మేడం ఇలా మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు. బట్ కాన్సెప్ట్ అవన్నీ ఫార్మాట్ అవన్నీ కాదు మేడం యాక్చువల్గా. ఇదంటే స్టాటిక్ ఎందుకు అన్నామంటే కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ కింగ్ అనేది 5000 ఉంది మేడం, నెక్స్ట్ ఇక్కడున్న ఒక ఎంప్లాయీ 6000 ఓకే 5000 కడికి ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, బట్ ఈ ఇన్ వాల్యూస్ చేంజ్ అవ్వవు బికాస్ ఐ సెలెక్టెడ్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ మేడం. సో దీన్ని స్టాటిక్ సెట్ అంటాం యాక్చువల్గా. అంటే ఇప్పుడు మనకు లైవ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టైప్ డేటా చేంజ్ కాకుంటే రైట్ మేడం, అలాగే ఇది కూడా యాక్చువల్గా లైవ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయినా. నెక్స్ట్ డైనమిక్ సెట్స్ అంటే మనం ఇలా వాల్యూ సెలెక్ట్ చేయకూడదు మేడం అంతా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏమంటే ఈ నేమ్కి వెళ్తాను. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి సెట్ క్రియేట్ చేస్తాను. టాప్ 5 ఇక్కడి నుంచి ఇస్తాను మేడం. టాప్ 5 ఇక్కడి నుంచి ఇస్తాను. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి ఇక్కడ మేడం టాప్ బాటమ్ మేడం, బాటమ్ ఓకే టాప్ 5 ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరన్నా ఉన్న శాలరీ కాడికి ఇంకెవరైనా ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తారు, ఇన్ గ్రూప్లోకి వస్తారు మేడం. అందులో లెట్స్ దట్ వీ విల్ డూ మేడం. ఇక్కడ వచ్చేసి డైనమిక్ సెట్ టాప్ 5 అన్నాను. ఓకే, టాప్ 5 అన్నాను. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ వన్ హియర్. జస్ట్ దిస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ అనేది ఈ స్టాటిక్ అనేది తీసేస్తున్నాను మేడం. చేయడం ఇన్ అండ్ అవుట్. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఎక్సెల్లో ట్యాబ్లో మనకి ఎంప్లాయీ ఎక్సెల్ అని ఉంది కదా మేడం, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఒక 6000 యాడ్ చేస్తాం మేడం ఎవరికన్నా. ఓకే, ఈ 950 అని అతని దగ్గరికి 6000 యాడ్ చేసాను అనుకోండి మేడం, ఇతనికి యాడ్ చేసాను. ఒకసారి అది ఎలా క్రియేట్ చేశారో చూపించారు. అదే డైనమిక్ సెట్ షూర్ మేడం. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఈ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేశాను మేడం, క్రియేట్ అన్నాను, సెట్ అన్నాను. అదే వాల్యూ టాప్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసిన తర్వాత మనకు టాప్కి వెళ్ళేసి టాప్ బై ఫీల్డ్ ఇచ్చేసి వస్తుంది యాక్చువల్గా. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ సెట్ టాప్ అని సెలెక్ట్ చేయండి. అంటే ఇది ఫీల్డ్ లెవెల్కి యాడ్ చేస్తే డైనమిక్ అవుతుంది, రికార్డ్ లెవెల్కి యాడ్ చేస్తే మనం ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ రికార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కన్నా అది స్టాటిక్ అవుతుంది మేడం, ఇట్ నెవర్ చేంజ్ యాక్చువల్గా. ఫీల్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళి డైనమిక్ యాక్చువల్గా. ఇక్కడ కూడా ఫీల్డ్ లెవెల్లో స్టాటిక్ కూడా చేయొచ్చు మేడం. ఇక్కడ కూడా జనరల్లోకి వెళ్ళేసి ఈ వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, మళ్ళీ స్టాటిక్ అయిపోతుంది ఇది కూడా యాక్చువల్గా. ఓకే రైట్ మేడం. ఇప్పుడు చూడండి ఇన్ అవుట్ వచ్చేసింది. నేను ఇక్కడ ఎక్సెల్ సీట్లోకి వెళ్ళేసి మేడం ఒక ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీ 6000 చేశాను మేడం. ఓకే, మన మ్యాక్సిమం వచ్చేసి 5000 ఇక్కడ, బట్ నేను 6000 చేశాను ఒక ఎంప్లాయీకి. ఓకే, అది అంటే అవుట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీకి చేశాను మేడం అది కూడా. ఓకే, ఇతను చూస్తే కదా ఈజ్ అ జేమ్స్ మేడం. జేమ్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ జేమ్స్ వచ్చి చాలా తక్కువ 950 ఉంది మేడం. నా ఇఫ్ ఐ గో టు రీఫ్రెష్ ది డేటా మేడం, రీఫ్రెష్ చేశాను అనుకో, సి మేడం జేమ్స్ పైకి వచ్చేసింది చూడండి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, ఇట్ కీప్ అండ్ చేంజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ మేడం. దట్ ఈస్ డైనమిక్ సెట్స్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఓకే, 950 like whenever values get changed madam automatically it refreshes the data రిఫ్రెష్ జేమ్స్ అనేది నాకు వచ్చేస్తారు. ఈ విధంగా డైనమిక్ సెట్స్ క్రియేట్ చేసాం. అంటే నాకు ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ కంబైన్ ద సెట్స్ ఆల్సో. ఇది ఇక్కడ మనకు వన్ ఆఫ్ ద ఎంట్రీ క్వశ్చన్ ఉంది మేడం యాక్చువల్గా. ఏంటంటే కన్నా హౌ టు ఓకే బ్రింగ్ వన్ రిపోర్ట్ టాప్ 5 అండ్ బాటమ్ 5 మేడం.
టాప్ 5 బాటమ్ 5 ఒకే రిపోర్ట్లోకి రావాలి అన్నారు. ఎయిదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద టాప్ 5, ఎయిదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద బాటమ్ 5, వీ కెన్ డూ ఇట్ మేడం. బట్ వీ వాంట్ కంబైన్. ఇప్పుడు డ్యూయల్లో మనం చేసాం కదా, డ్యూయల్ యాక్సెస్ అంటే చేయొచ్చు కదా. డ్యూయల్ యాక్సెస్ నీకు అంటే ఒక కాలమే డ్రాగ్ చేస్తున్నా కదా మేడం. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ సపరేట్ కాలం మేడం, ఈచ్ సెట్ ఇస్ ఎ సపరేట్ కాలం, రైట్? నా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 కాలమ్స్ వస్తాయి, 2 డైమెన్షన్స్ వస్తాయి కదా, 2 మెజర్స్ రావట్లేదు కదా నీకు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే టాప్ 5లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కావాలి, బాటమ్ 5లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఒక్క రోలేక్ కావాలి మనకి. అంటే యాక్చువల్గా 2 సెట్స్ క్రియేట్ చేసి వాటిని కంబైన్ చేస్తాం, మనకు కంబైన్ చేసుకునే దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎంట్రీకి వచ్చింది మేడం యాక్చువల్గా. యూనియన్ లాగా చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ యూనియన్ మనం ఇక్కడ చేయొచ్చు మేడం. సెట్స్కి క్రియేట్ ద 2 డిఫరెంట్ సెట్స్, వీ కెన్ కంబైన్ దెమ్ యాక్చువల్లీ. సపోజ్ నేను ఇక్కడ టాప్ 5 చేశాను మేడం ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక సెట్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ ఏ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్, సారీ హియర్. ఓకే, క్రియేట్ సెట్ క్రియేట్ చేశాను, కండిషన్ ఇచ్చాను, బాటమ్ 10 ఇచ్చాను. ఓకే, ఐ వాంట్ బాటమ్ 10 మేడం. BTM 10 ఇచ్చాను, లెట్స్ సే బాటమ్ 10 ఉంది మేడం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఈ బాటమ్ 10 డిస్ప్లే చేస్తానో ఇక్కడ ఇన్ అవుట్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి మేడం. ఇన్ అవుట్ అని వచ్చేసి ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, 4 ఇట్ వచ్చింటే అవుట్లోకి ఇన్ వచ్చేసి ఉంటుంది మేడం. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ అవుట్ మేడం, యూ కెన్ సింప్లీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకే, అవుట్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు మేడం కావాలంటే మనకి. అవన్నీ కాకుండా లెట్స్ సే ఐ కెన్ క్రియేట్ ఈ రెండింటిని స్టాటిక్ కాకుండా డైనమిక్ ఉన్నాయి కదా, డైనమిక్ టాప్లో క్రియేట్ ఏ కంబైన్ సెట్ మేడం. ఆ రెండింటి సెట్స్ క్రియేట్ చేసి కంబైన్ సెట్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. జాయింట్స్ లాగా కంబైన్ సెట్, జాయింట్స్ అన్న కాదు సెట్ ఆపరేటర్స్ లాగా. యూనియన్ అలా ఉన్నాయి కదా, ఇంటర్సెక్షన్ అలాగే మేడం. యాక్చువల్గా యూనియన్ ఉన్నాయి మేడం, మనకి ఇంటర్సెక్ట్ ఉంటుంది, మైనస్ ఉంటుంది. ఈ 3 వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉంటాయి మేడం. ఇప్పుడు ఆల్ మెంబర్స్ ఇన్ బోత్ సెట్స్ అంటే కన్నా ఇట్ ఈస్ ఏ యూనియన్ మేడం. ఓకే, ఆర్ షేర్డ్ మెంబర్స్ ఇన్ బోత్ సెట్ అంటే కన్నా ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ యాక్చువల్గా. ఓకే, BTM ఎక్సెప్ట్ షేర్డ్ మెంబర్స్ అంటే కన్నా ఇట్ ఈస్ ఏ A minus B కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మేడం. A minus B అంటే దట్ మీన్స్ BTM 10 మైనస్ టాప్ 5 అనమాట. ఇది ఇస్తే కన్నా ఓకే టాప్ 5 మైనస్ BTM 10 అనమాట. అంటే A minus B, B minus C అనేసి అలా ఉన్నాయి మనకి. ఓకే మేడం, అది వచ్చి ఏంటిది వస్తుంది, B minus A. ఎస్ మేడం, B minus C, A minus B రెండు ఉన్నాయి. మైనస్ ఒకటే అన్నది. ఓకే, ఇఫ్ యూ నో ద మైనస్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ మేడం యాక్చువల్గా. మైనస్ C, A minus B, B minus C రెండు ఉన్నాయి. యూనియన్ ఆల్ లేదు మేడం మనకి యాక్చువల్గా. యూనియన్ ఒకటే ఉంది అక్కడ. యూనియన్ ఆల్ అంటే ఇన్ కేస్ డూప్లికేట్స్ ఉన్న 2 టైమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. సో అది లేదు మేడం మనకి ఇక్కడ. యూనియను, ఇంటర్సెక్షను, మైనస్ ఆర్ B minus A. ఎస్ మేడం. సో ఇప్పుడు మనము 2 సెట్స్, 2 డైనమిక్ సెట్స్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకొని కంబైన్ చేసాం. రెండు కంబైన్ చేసాం యాక్చువల్గా. లెట్స్ ఇఫ్ ఐ సే ఆల్ మెంబర్స్ ఇన్ బోత్ సెట్స్ మేడం, ఐ క్రియేట్ ద కంబైన్ సెట్. ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ సెట్ మేడం. ఓకే, జస్ట్ సింప్లీ రిమూవ్ దిస్ వన్. ఓకే, కంబైన్ సెట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఆల్ 15 వచ్చింటాయి మేడం. ఇట్ ఈస్ ఎ కంబైన్ సెట్. ఒకసారి 10 ఇచ్చాను, రైట్. ఇట్ ఈస్ ఒక 10 ఇచ్చాను, ఒక 5 ఇచ్చాను మేడం నేను. సారీ, ఒక 10 ఒక 5 ఇచ్చాను, 15 వచ్చేసింది. బాటమ్ 10 టాప్ 5 ఇచ్చాను. అలా అక్కడ ఈ కంబైన్ సెట్ని ఎడిట్ చేసి ఓకే షేర్డ్ మెంబర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి మేడం. హౌ మెనీ ఇట్ కెన్ కమ్ మేడం? షేర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ ఏమి లేకుండా ఉండేది టాప్ 5లో లేకుండా బాటమ్ 5లో. మనకు టోటల్లీ 14 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మేడం. ఓకే, లెట్స్ 14 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, టాప్ 5 ఇచ్చాను, బాటమ్ 10 ఇచ్చాను. వస్తాయి. అవును మేడం. అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? ఒకటి వస్తుంది మేడం యాక్చువల్గా. అంటే ఎందుకంటే మనకు 14 రికార్డ్సే ఉన్నాయి మేడం.
నేను 15 ఉన్నాను. అంతే కదా 5 + 10 వచ్చినప్పుడు ఒకటి కామన్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి, అది బ్లేక్ ఏదో వస్తుంది మేడం యాక్చువల్లీ. 5000 ఉంది అంతే చూడండి, ఇన్ లేక్ ఇది ఒకటే వచ్చింది. అవుట్ నేను డిస్ప్లే చేయకపోతే విల్ గెట్ క్లారిటీ, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ అవుట్ని రిమూవ్ చేస్తానంటే జస్ట్ రిమూవ్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుట్ మేడం. ఓకే ఓకే ఎడిట్ సెట్ ఇస్తే నేను ఆల్ మెంబర్స్ అంటే దెర్ ఇస్ నో డౌట్ మేడం, ఆల్ ద మెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి. 10 + 5 15 వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే షేర్డ్ మెంబర్స్ అంటే కన్నా రెండిట్లో టాప్ 5లోను బాటమ్ 10లోను ఇది ఒకటే షేర్డ్ మెంబర్ మేడం. ఇలా వచ్చేస్తాయి. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడ కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉందో. అవును మేడం, అంటే ఈ బ్లేక్ అనే ఎంప్లాయీ టాప్ 5లో ఉన్నాడు, బాటమ్ 10లో కూడా ఉన్నాడు. ఆ రికార్డ్ లేకుంటే ఉండదు. ఓకే ఇన్ కేసు లేదనుకోండి 0 మేడం, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ 16 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మేడం, లెట్స్ సే నేను టాప్ 5 సెలెక్ట్ చేశాను, బాటమ్ 10 సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే నేను ఇంటర్సెక్షన్ రాదు యాక్చువల్గా, అందుకని జస్ట్ ఇలా మనకి ఇలా వస్తుందని చూపించడానికి క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు సే BTM 10 అన్నా మేడం, ఓకే A - B అన్నాను, 4 మేడం, 9 వస్తాయి. 9 వస్తాయి మేడం, ఎందుకంటే BTM అంటే 10లో నుంచి 5 తీస్తున్నాం కాబట్టి మనకు 9 వస్తాయి మేడం. ఎందుకంటే ఒకటే కదా కామన్ మేడం, వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అది వస్తుంది. ఇక్కడ చేస్తే కదా మనకు 4 వస్తాయి, ఇలా చేస్తే 4 మెంబర్స్ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద 4 ఆప్షన్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ మేడం. నవ్వు ఈ కంబైన్డ్ రేట్ మేడం, టాప్ 5 బాటమ్ 5 కాకుండా మనం టాప్ 10 అదే టాప్ 5 బాటమ్ 10 కంబైన్ చేసాం. బాటమ్ 5 ఆ 10 ప్లస్లో 5 ఇచ్చేసి సరిపోద్ది అంతే మేడం యాక్చువల్గా. అంటే ఆల్ మెంబర్స్ ఇస్తాను ఆ టైంలో మేడం ఇక్కడ. ఓకే ఆల్ మెంబర్స్ ఇచ్చేసి ఈ బాటమ్ ఉంది కదా, ఈ బాటమ్ 10ని నేను ఎడిట్ చేస్తాను, ఇక్కడ 5 ఇస్తాను అంతే. దిస్ ద వన్ ఎంట్రీకి వచ్చిన యాక్చువల్గా, అందుకు బాటమ్ 5 టాప్ 10 రెండు వచ్చేసి ఉంటాయి మేడం యాజ్ ఎ కంబైన్డ్ సెట్గా. Based upon number of records, that keeps changing. Yes, madam. Numbers ప్రకారం చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్ మేడం, దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మేడం, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఈ గ్రూప్ కానీ పిన్ కానీ అనోటేషన్స్ అంటే అది పెద్ద అవసరం లేదు, అప్లై ఇట్. సినారియో వచ్చినప్పుడు టఫ్ అవుతుంది మేడం యాక్చువల్గా. ఓకే ఇంకొకసారి అంటే ఇది మేము రెగ్యులర్ ఈ సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేసింది అంటే రెగ్యులర్ ఒక సినారియో చూసింది ఏంటంటే మేడం, ఓకే కొంతమంది పాలసీలు ఫిల్ చేస్తున్నారు మేడం. ఓకే ఎవరైతే అంటే పాలసీలు అంటే క్లెయిమ్ సబ్మిట్ చేస్తుంటారు కదా మేడం ఎవ్రీ మంత్, ఫ్రీక్వెంట్లీగా 3 months ఎవరు చేశారో మనకు కావాలి మేడం. అంటే సపోజ్ 3 months ఉన్నాయి, జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అయింది అనుకోండి మేడం. ఓకే జనవరిలో ఫిల్ చేసి ఉండాలి, ఫిబ్రవరిలో ఫిల్ చేసి ఉండాలి, మార్చ్లో కూడా ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి. ఓకే కొంతమంది ఏంటంటే జనవరిలో ఫిల్ చేసి ఉండొచ్చు, ఫిబ్రవరిలో చేయకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ మార్చ్లో చేసి ఉండొచ్చు. ఐ డోంట్ వాంట్ దెమ్. ఓకే ఆ 2 monthsలో చేశారు బట్ 1 monthలో చేయలేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ దెమ్. ఫ్రీక్వెంట్లీ హూ ఆర్ డూయింగ్ ద అంటే హూ ఆర్ సబ్మిటింగ్ ద మెడికల్ బిల్స్ అంటాం కదా, వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఐ వాంట్ టు పుల్ దోస్ ఎంప్లాయీస్. అంటే వాళ్ళ గురించి అనాలిసిస్ చేసి, లేదంటే కీప్ ఆన్ పుట్టింగ్ మేడం, అంటే ఫేక్ బిల్స్ ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై. వాళ్ళ వల్ల మనకు వచ్చే ఆ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుందంటే లాస్ అవుతుంది. సో ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక్కొని వాళ్ళకి ఎలా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి, అంటే ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్తే బెటర్గా చెప్పాలి, ఇలాంటి సజెషన్స్ చేసేదానికి UHG అనేది ఇలాంటి ఎంప్లాయీస్ని ఐడెంటిఫై చేసింది అనమాట. సో హౌ డూ యూ డూ దట్ మేడం? జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయండి ఒక 2 records మేడం ఎవ్రీ మంత్. 2 records ఒక మంత్లో, 2 records ఒక మంత్లో ఇన్సర్ట్ చేయండి. అలా 3 monthsలో ఇన్సర్ట్ చేయండి. కొన్ని రికార్డ్స్ వచ్చేసి 2 monthsలోనే యాడ్ చేయండి. అప్పుడు ట్రై టు డూ దట్ వన్. ఓకే విల్ గెట్ దట్ వన్. అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ రేపు చెప్పుకునే దానికి కూడా ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. సెట్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేసావని చెప్తే కన్నా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకునేది అనుకుంటున్నాను. టాప్ 5 బాటమ్ 5 అంటే అది గూగుల్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం, వీ కెనాట్ సే దట్. మన ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సంథింగ్ వీ కెన్ డూ దిస్. కొంచెం సీక్వెల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ కంబైన్ చేస్తే. ఇంకోటి సార్, మనము ఇవి అయిపోయినాయి కదా క్లాసెస్, మనము అడ్వాన్స్డ్ నుంచి ముందుకు వెళ్ళేది